آج سے کراچی میں 4 روزہ 16واں اردو فیسٹیول جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں ہونے والے ادبی میلے میں 200 سے زائد ادیب شرکت کریں گے، جبکہ رواں سال آرٹس کونسل کراچی بھارتی ادیب جاوید صدیقی کے خاکوں کی کتاب منظر عام پر لا رہا ہے۔ بھارتی صحافی سعید نقوی کی مسلمان لاپتہ ہو گئے کی تقریب رونمائی کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں آج شام کو جشن خسرو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مدثر، آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور ہر سال کی طرح جو کانفرنس ہے اس میں شرکت بھی کریں گے، مختلف سیشنز بھی ہوں گے۔ لیکن ابھی ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں دو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، مس کرنا ہے۔ بھئی یہاں پہ عالمی مشاعرے بھی ہیں، غزل بھی ہے، تھیٹر پلے بھی ہے، بہت کچھ ہے، بڑے سیگمنٹس رکھے گئے ہیں، اور ایک سے ایک سیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید صرف اردو پہ بات ہو رہی ہے، تو اردو میں بات ہوتے ہوئے ہر سیگمنٹ پہ بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سیکرٹری ہیں آرٹس کونسل کراچی کے پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب۔ پروفیسر بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، بہت ایکسائٹڈ ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بہت اور آپ سے زیادہ ہم ایکسائٹڈ ہیں۔ جی وہ تو آپ لوگوں کے الفاظ اور ادائیگی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں اسی بات سے۔ اچھا، کیا اس بار کچھ نیا ہے؟ کیا ہے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے سرپرائز کیا؟ دیکھیے، یہ تو ہماری 16ویں کانفرنس ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے۔ کسی بھی ادارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اتنے تسلسل کے ساتھ یہ 16 عالمی کانفرنسز ہو چکی ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 45 سے زیادہ سیشنز ہیں۔ ابھی آپ ڈسکشن ہو رہا تھا اور آپ پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ دو سے میں 3 جگہوں پر ہو رہا ہوتا ہے، آڈیٹوریم 1، آڈیٹوریم 2، لان، تینوں جگہ ایک وقت میں سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان کو وقتاً فوقتاً کراتے رہیں کہ بھئی ایک سیشن چل رہا ہے، پھر دوسرا اسی جگہ، تیسرا اسی جگہ، تو ہمیں پورا 1 مہینہ چاہیے۔ 45 سے زیادہ تو سیشنز ہیں، بالکل۔ تو یہ تو کانفرنس کہنا اس کے ساتھ جاتی ہے، یہ تو ایک طریقے سے سپر کانفرنس کہنا چاہیے۔ میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، فیسٹیول کہوں گی ایک۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اب جو بات کر رہے ہیں نا، اب ناظرین جو اس کی مثال کریں، ایک کی بجائے 3 سیشن، میں اس پر جب کل دیکھ رہا تھا، تیسرے دن یعنی کہ ہفتے کو 3 بجے کے وقت بچوں کے ادب کے مشاہیر 3 بجے ہے، سیم ٹائم میں اس وقت جوش مریا آبادی ایک یاد دستاویزی فلم اقبال حیدر، یہ 3 بجے ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3 بجے سرائکی زبان و ادب کے مشاہیر، یہ بھی اسی وقت پہ ہو رہی ہے۔ زبان پر بات ہوئی، دیکھیے ہمارے یہاں اردو کانفرنس ہے مگر ہم سب کو لے کر چلتے ہیں ساتھ۔ پنجابی میں ایک سیشن ہے ہمارا، سرائکی میں ایک سیشن ہے، سندھی میں ایک سیشن ہے، بلوچی میں ایک سیشن ہے۔ دیکھیے ان کے ادبی حلقوں میں ایک سے ایک قابل آدمی ہوتا ہے۔ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ نکال کر لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ لوگ کتنے قابل لوگ ہیں، ذرا ان کو سنیں تو صحیح۔ تو اس طرح سے جو پورے اچھا اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، پھر اس زبان کو بولنے والوں کا ایک اجتماع بھی ہو جاتا ہے، واقعی لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اعجاز صاحب، ابھی جیسا کہ ابھی ہم یہ سیشنز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ یوٹیوب پر بھی اس کو سٹریم کریں گے تاکہ جن کا رہ جائے بعد میں وہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے ہمارا پروگرام، بالکل سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آرٹس کونسل میں گنجائش تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک سیشن چل رہا ہے ہمارا ادھر، تو اگر وہاں بھر جاتے ہیں، افتتاحی ہے، تو ہمیں اسکرین پر باہر بٹھانا پڑتا ہے، تو اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ کتابیں کتنی لانچ ہو رہی ہیں؟ کتابیں تو کافی سیشنز ہیں ان کے، اور اس میں جو کئی سیشنز ہیں ان کے، اس کے اندر باقاعدہ لوگوں کی کتابیں کافی ہیں، بالکل بہت زیادہ ہے۔ مرزا اطہر بیگ صاحب کے ساتھ ملاقات وہ آج کے سیشن میں ہے۔ ناظرین، اگر آج ہی آپ جائیں گے، جشن خسرو ہے آج، قوالی ہے، ہاں، اور اس سے پہلے آج تقریباً 4 بجے اس کا آغاز ہو رہا ہے، افتتاحی اجلاس ہے، اس میں بڑے تمام ادیب ہیں، مفکر ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی آج ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ میر کی 3 صدیاں، میر کی زبان، غالب کی 3 زبان، صدیوں پر ڈسکشن ہوگا میر کے، آپ تصور کیجئے اس چیز کو۔ دیکھیں، میر کی زبان، غالب کی زبان، وہاں سے چلتے ہوئے اقبال، فیض اور آج تک 3 صدیوں پہ اردو زبان کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس میں مجھے بتائے گا انٹرنیشنلی کتنے آپ لوگوں نے ایسے گیسٹ ہیں جن کو مدعو کیا ہوا ہے، انوائٹڈ ہے، جو اس کانفرنس کا حصہ ہونے جا رہے ہیں فزیکلی، یا پھر کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ سے آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اچھا انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، بیلجیم سے آئے ہوئے ہیں، جاپان سے آئے ہوئے ہیں، ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں، تو مختلف کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں باقاعدہ بہت خوش ہیں وہ لوگ اس بات پر۔ اور بھارت سے؟
इंडिया से नहीं आ पा रहे हैं। हर साल आते थे, मगर जब से ये हालात ख़राब हुए तो वो लोग फिर ऑनलाइन हमारे साथ अवेलेबल होते हैं, मगर आते नहीं हैं। उनकी ऐसे एक रंग अलग होता था। जावेद अख्तर साहब, हाँ, गुलजार तो साहब। अच्छा, मैंने इसमें एक आप लोगों का सेशन देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि तुर्की की भी उर्दू जुबान, जी हाँ, जी हाँ। हालांकि वहाँ तो दूसरी लैंग्वेज होती है, तो इस सेशन में क्या मतलब पुराने वक्तों में या क्या डिस्कशन होगी? यूनिवर्सिटीज़ तो हैं वहाँ, हर यूनिवर्सिटी में उर्दू का डिपार्टमेंट होता है। जब उर्दू का डिपार्टमेंट होता है तो इसका मतलब है कि उर्दू वहाँ हो रही है। अच्छा। हाँ, हम ये समझ लें कि टर्की है तो टर्की ज़बान में बोले जाता है, तो उर्दू नहीं, ऐसा नहीं है। जापान का सेशन हमारे यहाँ, टर्की का है, ईरान और ईरान में तो बहुत काम। जी हाँ, ईरान तो सारा ये, चूँकि उर्दू तो मिक्सचर है इन तमाम ज़बानों का। अच्छा, मुझे बहुत दिलचस्पी है उस सेशन में कि जिसमें वो एक मज़ाहिया मुशायरा होता है ना, जी जी, और ऐसी मज़ेदार बातें होती हैं। अब वो मज़ा हमें टीवी पे नज़र नहीं आता। सही कह रहे हैं, वो लाइव देखने का मज़ा ही अलग है। मज़ा ही अलग है। उस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे, तो आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा। बिल्कुल। ये और हर सेशन के हर दिन एंड जो होगा, मिसाल आज कव्वाली है जी, कल आलमी मुशायरा है, परसों आलमी मुशायरा है, फिर चौथा दिन जो है उसमें ये हमारा आखिरी दिन का एक रक्स का हमारे एकेडमी है, उसके ट्रेनिंग दी हुई है, उनका है इख्तितामी इजलास है, उसके बाद फिर ये रक्स है। 16 साल से ये हो रही है, तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग इसमें शिरकत करते हैं हर साल, कुछ अंदाजा है? तो रेला काउंट करना तो बहुत मुश्किल काम है। अरे आप आकर जब देखिए तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से रेला आ रहा है, दूसरी तरफ से रेला आ रहा है, वो एक जश्न होता है उसका। 11 से रात 12 बजे वाला वो सेशन, और लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा होता है कि आप जब जाते हैं तो आपको एक से एक सेशन, फिर लोगों का क्या है, कराची में एक चीज़ जो मैंने नोट की पिछले 2-3 साल से, कि भाई आ रहे हो कॉन्फ्रेंस पे, मैं आ रहा हूँ। अब लोगों की मुलाकात 6-6 माह बाद, साल बाद जिनकी हो रही है, वो अगले 2-3 दिन रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ हो रही है। सही। खाने पीने का वहीं कोई टेंशन नहीं हो रही, लोगों निकले और खाया और बैठे, और इधर सेशन, इनके साथ वीडियोस बहुत ज़बरदस्त किस्म की। प्रोफेसर कुछ लोग, मैं पता करेंगे, कुछ लोग तो पहले दिन से जितने भी तमाम सेशंस होते हैं उनमें से, जैसे 3 होने थे, एक सेशन पूरे 4 दिन अटेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा। वो उनसे पूछो कि भी आप क्या लेकर जाते हैं, कह लेंगे हम तो इतना बड़ा ज़ख़ीरा लेकर जा रहे हैं, अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा करके जा रहे हैं, जो हम कहीं भी वो नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आज से 3 साल पहले मैं अपने बच्चों के साथ गया, मेरी बेटी उससे छोटी सी थी, उसने एक बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन किया जो मैंने शाह साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में तो आए हैं, लेकिन मुझे उर्दू की किताबें बहुत कम नज़र आ रही हैं, बुक स्टॉल्स थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, ये हम उसके बाद करेंगे कि वाकई उर्दू की किताबें ज़्यादा हों। बेसिकली तो कॉन्फ्रेंस में उन लोगों की ज़्यादा किताबें जिनकी वहाँ रूनुमाई हो रही होती है। देखिए, लेकिन बच्चों को ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ज़बान के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जहन तैयार होता है कि भाई हमारी उर्दू है। देखिए, कुछ दौर ऐसा चल गया है कि अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके या अंग्रेज़ी में बात करके लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। यहाँ जो अटेंड करता है, बच्चा अटेंड करता है, फिर वो निकलता है फ़ख्र के साथ कि भाई हमारी ज़बान की क्या वैल्यू है और क्या कुछ नहीं हो रहा जो इंग्लिश में नहीं मिलता किसी को। अभी ये देखिए कि अगर सहरिश 16वीं कॉन्फ्रेंस है, प्रोफेसर साहब, आज से जो 5-6 साल का बच्चा होगा 16 साल पहले, और वो मुसलसल अटेंड करता हुआ आ रहा है, अपनी ज़बान पर भी फ़ख्र करना, अपनी ज़बान के बारे में जानना, और उसके अदब, उसकी शायरी, उसकी तहकीक, तो वो आज कहाँ, मतलब स्कूल में वो पढ़ रहा है, बेहतरीन इंग्लिश वो सीख चुका है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे हम। देखिए, कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, मैं यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्रेंस अक्सर अटेंड करता रहता हूँ। पहला दिन फिता हुआ, 2 सेशन हो गए, अगले दिन 2 सेशन हो गए ज़्यादा, फिर उसका अख्ताम हुआ, एक दूसरे को मुबारकबाद में खूब गले मिल रहे हैं, भाई वाह बहुत ही कामयाब थे। हम जब उनको देख रहे थे हम भी हैरान हो रहे होते हैं कि किस चीज़ के, उनका अपना लेवल होता है यूनिवर्सिटी का, मगर यहाँ तो 50 सेशन हो और उसमें हर डे उनका कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी आखिर में हो, तो उसकी कॉन्फ्रेंस की तो बात ही कुछ और अच्छा, होती है। इसमें मुझे बताएगा कि देखिए हमारी कौमी ज़ुबान है, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है, और आप लोग माशाल्लाह हर साल बड़े कायदे के साथ और बड़े बेहतर अंदाज में इसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पर इस ज़ुबान की पजीराई के लिए आप काम किस तरह का होता देख रहे हैं? अगर आपको किस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए होती है तो आपके साथ कितना ताउन ये लोग करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पूरे आर्ट्स काउंसिल को रन करने के लिए उनकी तरफ से फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम किसी भी मिनिस्टर, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, जब भी गवर्नर को अगर अपने यहाँ बुलाना चाहें, वो बहुत फ़ख्र से आते हैं, उनको खुद एलिवेटेड महसूस करते हैं। गवर्नर एक वैल्यू होती है, चीफ मिनिस्टर एक वैल्यू होती है, मगर आर्ट्स काउंसिल के फंक्शन में वो आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो महसूस करते हैं कि आर्ट्स काउंसिल को हम अगर ऑनर देंगे तो हमारे लिए इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। देखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। एक ऐसा अदारा
جس میں آتے وقت سب فخر محسوس کریں, اس سے بڑے میں سمجھتا ہوں آنر کی اور کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کے آرٹس کونسل نے کراچی کی کانفرنس تو چلا, یہ تو ایک اب آپ کا وہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ہاں ایک روٹین لائف ہو گیا کہ آپ کر رہے ہیں سالانہ طور پر, لیکن آرٹس کونسل سکھر میں پچھلے دنوں آپ لوگوں نے کانفرنس کیا, پھر اس کے بعد آپ لاہور تک بھی چلے گئے, یہ کیا تھا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ ہم پر ذمہ داری میں تو مین ہمارے احمد شاہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو دیوانہ آدمی, سچی بات ہے آنیسٹلی. جو جب بھی گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھا کہ ہم اتنے ایکٹیو ہیں اور دوسری جگہوں جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے, تو انہوں نے ہم سے جوڑ دیا. انہوں نے کیا کہ پورے سندھ کی جتنی بھی آرٹس کونسل ہیں اس کی ایک کمیٹی بنا دی, اس میں جو ہمارے پریزیڈنٹ احمد شاہ ہے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا, مجھے سیکرٹری بنا دیا. اب پوری جو آرٹس کونسل جتنی ہو رہی ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بڑھنا, ان کے لیے اضافہ کرنا, وہ اعجاز صاحب آپ بڑے بہتر انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے. اس وقت ہمیں ایک اور بڑی زبردست مہمان نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاعرہ ہے امرین حسیب امبر صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. امرین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. بس اس وقت چونکہ ہم پاکستان سے باہر ہیں اور یہاں پہ ابھی بالکل سویرا ہے, تو اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو 16ویں اردو کانفرنس ہے یہ آن لائن دیکھنے کا پلان بنایا ہوا ہے, کتنی ایکسائٹیڈ ہیں آپ اس کانفرنس کو لے کے؟ نہیں جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسی شاندار کانفرنس مس کر دیں. تو ہم تھوڑی دیر میں فلائٹ سے واپس پاکستان پہنچیں گے اور اپنی کانفرنس میں شریک ہوں گے. ہم آن لائن نہیں دیکھیں گے, ڈاکٹر صاحبہ کے یہ طے ہے. اتنی مطلب ایسا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے کہ آپ ایسی بڑی شخصیات کو اپنے سامنے دیکھیں. یہ پیشن, یہ محبت, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سیشن بھی ہے میرے خیال میں اس میں, تو کیا کانفرنس سے متعلق لوگوں کی جو مس نہیں کر سکتے, ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے کراچی. ڈاکٹر صاحب آپ کے سیشن بھی ہیں, آپ اس کانفرنس کا حصہ ہوں گی, لیکن پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے انوالومنٹ ہے. عام جو پبلک کی بات کریں, آپ جیسے جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, وہ تو اس کا حصہ ہوتے ہیں, فخر ان کو بھی ہوتا ہے. لوگوں میں کیا تبدیلی اردو زبان کے حوالے سے اس کانفرنس کے اثرات میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں محمد احمد شاہ صاحب کو اور اس کانفرنس کو سب سے بڑا کریڈٹ یہی جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کانفرنسز ہوتی تھیں اور ہم لوگ اس میں شریک ہوتے تھے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ شاعر ادیب آتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو مکالمہ کرتے تھے, بات کرتے تھے اور وہ کانفرنس ختم ہو جاتی تھی. حد سے حد یونیورسٹی کے کچھ بچے شریک ہو جاتے تھے یا کچھ اسکالرز جو ریسرچ اسکالرز ہوتے تھے. لیکن یہ جو کانفرنس کی گئی آرٹس کونسل میں, اس میں پہلی کانفرنس کے وقت ہی شاہ صاحب کا اصل مقصد یہی تھا کہ تعمیری سرگرمیوں کیا جائے تاکہ ان کی توانائیاں اور ان کی جو محنت ہے وہ تعمیری طرف جا سکے. دوسرا فائدہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب عام لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے اور ان کو اچھا لگے گا اور وہ یہاں اگر کچھ سیکھیں گے تو ان کی سوچ کا زاویہ بھی تبدیل ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. ابھی جو سکھر میں فیسٹیول ہوا اس میں پورا سکھر اور آس پاس کے دوسرے شہروں سے بھی نوجوان نسل سب سے زیادہ تعداد میں جمع ہوئی. کراچی میں جب کانفرنس ہوتی ہے تو ہر سیشن پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں نوجوان نسل بہت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں نوجوانوں میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ ان توانائیوں کو اچھے انداز میں خرچ کر سکیں تو وہ ضرور ایسی جگہ پر آتے ہیں اور ان کا خود یہ دل چاہتا ہے کہ ان کو یہ موقع ملے. تو عام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں اب ادب میں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ افتخار عارف صاحب تو خیر بہت مشہور شخصیت ہیں, لیکن کچھ ایسی شخصیات جن کو پہلے عوام نہیں جانتے تھے وہ اب بہت اچھی طرح جان چکے ہیں, کیونکہ شاعر تو پھر بھی عوام تک پہنچ جاتے تھے لیکن نقاد, افسانہ نگار اور دوسرے لوگ جو تھے وہ عام طور پر عام آدمی تک نہیں پہنچتے تھے. لیکن آج سب کو سب کے نام معلوم ہے, ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں. بالکل. اچھا امرین صاحبہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ گفتگو نظامت کی ذمہ داری باپ پر بھی ہے, آپ کے ماشاءاللہ سیشنز بھی ہیں اس میں, لیکن یقینی طور پر آپ کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی کچھ شخصیات سے ملاقات کی, کچھ دیگر سیشنز جن کو انجوائے آپ نے کرنا ہوگا. کچھ بتائیں گی کہ تجسس اور کیا انٹرسٹ آپ کا ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ دیکھیں اس کانفرنس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, کمال یہ ہے, یہ صرف ادبی کانفرنس نہیں ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ثقافت بھی شامل ہے اور
मोहम्मद अहमद शाह साहब और उनकी पूरी टीम मिलके जो है ये दरअसल मोहब्बत का पैगाम आम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस से जबानों को करीब लाया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से फनून लतीफ़ा को करीब लाया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से नस्लों को करीब लाया जा रहा है। तो यहाँ पे सीनियर्स भी होते हैं और कहिए कि जो उनके बाद की नस्ल है वो भी है और बिल्कुल नई नस्ल भी होती है। तो हर सेशन ऐसा है कि दिल चाहता है कि इस सेशन में तो होना ही चाहिए, क्योंकि राब्ता हम फिर से करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहबा कराची हमारा तो दिल चाह रहा है कि हम हर सेशन में हो और हर सेशन में सीखने के लिए भी और लुत्फ अंदोज होने के लिए भी बहुत कुछ है, ख्वाह वो अदब के सेशन हो, मौसीकी के हों, रक्स के हों या टॉक शोज हों। बहुत से ऐसे टॉक शोज या किताबों की तकरीबात हैं जो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। किताब की तरफ भी रुझान बन रहा है या फिर 4 दिन की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल और उसके बाद ख़त्म हो रहा है नई नस्ल? देखिए, कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो तो हमें पूरा इस वजह से हो जाता है कि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। जी हाँ। अब रही बात किताब की, चूँकि एक जनरल ट्रेंड हो गया है कि मोबाइल आपके हाथ में है और वो तमाम नॉलेज आपको अवेलेबल होती है। अखबार, पहले एक अखबार आता था तो एक लगता था उसको पढ़ने में वक्त लगता था, अब एक क्लिक और अब ये है कि एक क्लिक पे मौजूद है। अखबार पढ़ते भी है, उसका एक नशा अलग होता है अखबार से पढ़ने का और उसका अलग होता है। किताब आपके सराहने हो, अगर आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, आदत बन जाए आपकी, तो आप किताब ज़रूर पढ़ेंगे। मगर अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो गया, हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है, तो इस वजह से ये मोबाइल के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं उसकी वजह से भी ये पढ़ने का रुझान ज़रा कम हुआ। इन जनरल पूरी दुनिया में कम हुआ है इसके वजह। एजाज साहब, मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने सारे मौजू जो है उन्हें कवर करने की कोशिश की है इस एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप लोगों ने गजा के कत्लेआम पर भी एक सेशन रखा हुआ है। बिल्कुल रखा है। तो इसमें कौन होगा और कौन कौन से मेहमान हैं जिनको बुलाया गया? उसमें कई मेहमान हैं। वो अच्छा, गाजी सलाउद्दीन साहब हैं, सुहेल बड़ाई साहब हैं, सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो अजहर अब्बास साहब हैं, आरिफ अख्तर, अजहर अब्बास साहब, वसतुल्लाह खान साहब हैं, अब्सा कोमल हैं, और निज़ामत जो है वो शाहजेब जिलानी कर रहे हैं। टॉप के सारे जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं। के बाद अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो थिएटर है, तालीम बालगा। जी हाँ, पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री का तो एक बहुत शाहकार है, बहुत बड़ा, और इसको 2-3 नस्लों ने परफॉर्म किया है। बहुत पहले सुबानी भाई यूनुस के दौर में प्ले किया गया, काजी वाजिद साहब, फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने प्ले किया। ये रखने का क्या ख्याल आया? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए, एक प्ले जो इंतहाई मशहूर हुआ हो अपने दौर में, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भी ऐसा तालीम बालगान हुआ करता था, तो आम जो बच्चा है जो अब बड़े हो गए वो उसको ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। मगर अब नई नस्ल के ज़रिए से, उनकी एक्टिंग के ज़रिए से उस तालीम बालगान को फिर से जब दिखाया जाता है तो लोगों को पता चलता है कि उस ज़माने में ड्रामे कैसे हुआ करते थे। बहुत ही क्लास का ड्रामा। ये बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी की है। मैं ये जानना चाहूँगी, ये कनेक्टिविटी है नस्लों की। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदब, सकाफ़त, हमारा तहज़ीब, तमद्दुन, तो ये ऐसे चलता रहे तो हम अपनी ज़बान और अपनी सकाफ़त को आप समझते हैं कि बचा पाएँ। जिस तरह से ग्लोबली अब हमला आवर हो रही होती हैं चीज़ें एक दूसरे पर, ज़बानों पर और कल्चर पर। देखिए, ऐसा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, मकसद होता भी है, ये जवाब है उसका कि आप कुछ भी कर लें, आपके हर सवाल का जवाब, सियासतदान हो उसको, जैसे आजकल गज़ा का चल रहा है और कॉन्फ्रेंस में मौजूद है इसके अंदर, इसी तरह से मुख्तलिफ जो मौज़ूआत होते हैं उनके जो आजकल चल रहे हैं लोगों के जहनों में, सबके जवाब यहाँ मिल जाते हैं। तो लोग शेड्यूल देखते हैं और वह पहुँच जाते हैं कि भाई इसको हमें डिस्कस करना। अब इंटेलेक्चुअल्स के और इससे जो ज़ीरक किस्म के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जब वो डिस्कस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ट्रू पिक्चर क्या है। टीवी पर आना, चैनल पर आने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इस तरह इंसान का एक्सपोजर भी बढ़ता है, उसको मुख्तलिफ ज़ाविये सुनने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और अमरीन हसीब अंबर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैसेज नाज़रीन यही है कि हमारी ज़ुबान है और जितना सीखने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो हम भी ये मिस नहीं करेंगे, लाजमी शिरकत करेंगे। बहुत कुछ वहाँ से आप लेकर आएंगे अपने घर जब वापस आएंगे। और जाइए और अपने बच्चों को साथ लेकर जाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।